جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شادن رضا صاحب بول رہے ہیں اندور سے. ہاں بولیے. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شادن رضا صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں شادن رضا صاحب بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں شاہ رخ بات کر رہا ہوں. کون شاہ رخ؟ اندور میں ہی رہتا ہوں میں بھی. ابھی ہاں ہاں حضور سید حمیت اللہ ترمذی صاحب سے بات ہو رہی تھی آپ کی کسی موضوع ہاں پر. ہاں بات کرائیے. جی تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس مسئلے میں کون سے مسئلے میں؟ جو حضرت سے بات کر رہے تھے آپ اس کے متعلق. نہیں تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں. تو بولیے نا آپ کا کیا موقف ہے اس کے متعلق، کیا سمجھنا چاہیے؟ ارے میں موقف کے لائق ہوں، ہم موقف کر پائیں گے؟ ہم تو بڑوں کا سہارا لیتے ہیں یار. تو پھر بڑے نے جو سمجھایا تھا آپ کو اس کو آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. ارے یار تو میں بات نہ کروں جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھنے کے لیے. اچھا چلیے، تو کیا بات کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ بولیے مجھے. تو آپ کو بولیں؟ جی مجھے بتائیے نا. کیوں حضرت سے بات کراؤ نا. ہلو. ہاں. ہاں جی بولیے. ارے حضرت سے بات کرائیے. ارے حضرت سے بھی بات کر لینا آپ. حضرت ابھی تھوڑا فریش ہونے گئے، تب تک آپ مجھ سے بات کر لیجئے، پھر فریش حضرت سے ہونے گئے ہیں بات کر حضرت؟ لینا. تو آپ کو کیا بولوں میں؟ آپ کیا سمجھائیں گے ہم کو؟ تو پہلے حضرت کے خادموں سے بات کرنا پڑے گی نا آپ کو، تبھی تو حضرت سے بات کر پاؤ گے. ارے یار ابھی تو ڈائریکٹ بات کر رہا تھا، خادم کا سہارا بھی نہیں لیا. نہیں سہارا نہیں، خادم نے خود فون لگایا آپ کو. سہارا لینے کی الحمدللہ آل رسول کو ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو کسی اور نہیں لوگوں کا ابھی کام ہے جو جیسے پہلے آپ نے کسی کے کہا نام کہ کا پہلے سہارا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر خادموں ان سے سے بات بغاوت کرو. شروع کر دیتے ہیں. یہ اور لوگوں کا کام ہے، الحمدللہ آل رسول اور غلام آل رسول کا یہ کام نہیں. نہیں جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ خادم سے بات کر تو میں لیجیے اسی لیے پہلے. تو بول رہا ہوں آپ کو کہ خادم نے خود فون تو ابھی لگایا تو ہے. میں نے سہارا ڈائریکٹ لینے کا حضرت سے کام بات تو کی نا یار. ان لوگوں کا ہے جو پہلے نام لیتے ہیں سہارے کا، اور اس کے بعد میں پھر جب لگتا ہے کہ اپنا عروج پانا پورا ہو گیا تو پھر نام لینا بند کر دیتے ہیں سہارے کا. تو آپ اسی مجھے. چیز میں اسلام کو لوٹ لیا ہے لوگوں نے، خود ہاں وہ پرستی نے. صحیح ہے، حقیقت ہے. شخصیت پرست بالکل لوگوں نے صحیح اسلام بات. کو لوٹا دیا ہے، واقعی اس میں کوئی شخصیت شک نہیں. پرستی نے اسلام کو یہ لوٹ لیا ہے اور تاج کر لوگ کے پہلے اپنا تو اپنا لوگوں کو جو اپنی ہے طرف کھینچ الو لیا، اس کے سیدھا بعد کر میں رہے پھر ہیں. آج تاج شریعہ ہی کی مخالفت کرنے پہ اتر آئے. اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی یہ شخصیت پرست لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا چھوڑ دو، تو یہ کل کو اعلیٰ حضرت کو بھی ماننا چھوڑ دیں گے. معاذ معاذ اللہ اللہ رب رب العالمین. العالمین استغفر اللہ. چلیے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ مولانا تقی احمد بریلوی کی کتاب درمیانی امت کے حوالے سے. میں لفظ بے بس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جی لفظ بے بس کہاں لکھا ہے مولانا تقی احمد بریلوی صاحب نے؟ یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ابھی حضرت نے بھی آپ سے یہی پوچھا تھا کہ لفظ بے بس کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے بس ہے معاذ اللہ، ایسا کہاں لکھا ہے؟ کسی چیز کو اچھا قرآن شریف میں ساری چیزیں وضاحت کے طور سے ہے کہ کہیں کنایا بھی ہے قرآن میں؟ قرآن پاک کی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ مولانا تطہیر احمد معاذ اللہ، بریلوی یہ نے. مسائل کا اخذ قرآن سے ہوتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو قرآن کی بات بعد میں کریں گے. قرآن پاک کے متعلق بات جو ہے وہ میں بعد میں کروں گا. آپ پہلے یہ بتائیے مولانا میں کہہ رہا تطہیر ہوں کہ احمد کنایا بریلوی اور نے اشارہ سے بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کبھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بے بس کہا ہے یا اللہ کے سامنے سب مخلوق کو بے بس کہا ہے؟ مجھے صرف اس اس کا نے جواب جو چاہیے. عبارت نقل کی ہے جی مولانا تطہیر نے، جی جی وہ عبارت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اچھا اب تاج الشریعہ کا موقف آپ کا موقف ہے نا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر تاج الشریعہ کے وہ کلپ اور وہ بیان کو کیا کریں گے جو تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ معمولات اہل سنت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ تو اب جو تاج الشریعہ کا موقف ہے اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ تو اب کیا ہے اب بتا دیجئے. اب تو تاج الشریعہ کا موقف یہی ہے کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں، اور فتویٰ مفتی جو ہے وہ ہاں ظاہر کو دیکھ کر دیتا ہے. بظاہر تاج الشریعہ کے سامنے جو پیش کیا گیا، جس طریقے تو سے غیاث ملت وہ آپ کے حسینی پاس میاں کے فتویٰ ہے سامنے تاج پیش کیا الشریعہ کا گیا جو تھا. بتا رہے ہیں آپ؟ حضرت میاں کہہ رہا ہے ہمارے لیے کافی ہے، خانوادہ رضویہ سے الحمدللہ تاج اور الشریعہ ارشد اور ان کے میاں کی وہ شہزادے کی کلپ ہی بات آپ کو کافی. بھیج دیں ہم آپ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بے بس لکھا ہے؟ بے بس لکھا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. نہیں، انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ گستاخی کیا ہے انہوں نے. حضرت میاں نے اس چیز کو مانا کہ گستاخی ہاں کیا ہے. ہاں ہاں وہ فہد کانپوری سے جو بات ہوئی تھی نا حضرت میاں ہاں کی، اس ہاں کے ہاں اندر اسی حضرت میں میاں نے یہی 42 کہا میں ہے کہ تعویل میں خطا ہے. نہیں، یہ تو کہتے رہے، بعد میں لاسٹ میں جب 3-4 منٹ بچے 42 منٹ میں 40 منٹ میں، تو انہوں نے اس چیز کو کہا. اس چیز کو کہا کہ گستاخی ہے. تو مانا گستاخی ہے تو ہاں پھر کفر کا حکم کیوں نہیں لگایا آپ لوگوں نے ابھی تک؟ میں گستاخ لگاؤں رسول حکم؟ کافر ہے یا نہیں؟
آپ کہہ رہے ہو کہ جو ان کا موقف ہو میرا موقف ہے، پھر وہ حضرت میاں کا موقف ہے، آپ شریعہ نے کہہ دیا کہ اس کے تعویل میں خطا ہے، اب سارے مفتی اپنا زور لگا لے، الحمدللہ اس کو گستاخی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ رضا ارے یار ابھی کہہ رہے ہو تعویل میں خطا ہے، معمولات اہل سنت کے خلاف تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے. میں بول تو رہا ہوں پھر آپ تحقیق کے کہتے ہو اوپر کہ بات تاج ہوتی ہے نا، الشریعہ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگتا ہے. آپ کے جن لوگوں نے تاج الشریعہ کے سامنے جو بات پیش کی اس کے بعد میں تاج الشریعہ نے کہا، اس کے بعد میں آپ نے خود ان کو اپنے جلسے میں بلا کر یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق جس طرح حضور گیا تھے، ملت نے اپنی بات سے فرمایا کہ میں پہلے اس بات میں پادری کہا کرتا تھا مگر میرا موقف وہی جو حضور تاج الشریعہ کا تو گایا تھا. ملت نے بھی تو اپنی بات سے رجوع کیا نا اس بات میں. ہاں تو تحقیق کے اوپر فتویٰ دیا انہوں نے، تو اس کے بعد میں جب تاج الشریعہ خود ان کو بلا رہے تو پھر اب موقف کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ ٹھیک ہے، پھر وہی بات میں صرف دہرانے جا رہا ہوں. اب آپ کہہ چکے میں بولوں، وہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو تاج الشریعہ کا موقف میرا ہے اور مولانا اسجد میاں صاحب بھی قبلہ یہی کہیں گے کہ جو تاج الشریعہ کا موقف وہ ہمارا ہے، تو وہ شروع ہی سے یہ کہتے رہے مولانا اسجد صاحب کہ تعویل میں خطا ہے، تعویل میں خطا ہے، تعویل میں خطا ہے. اخیر میں مولانا اسجد صاحب نے اس بات کو کہا کہ نہیں کہا؟ پہلے تو آپ مجھے وہ کلپ بھیجیے جس کے اندر آخر میں، پوری کلپ مت بھیجنا، صرف آخر کی وہ کاٹ کے بھیجنا جس کے اندر مولانا حضرت رضا صاحب نے یہ کہا ہو کہ نبی کو بے بس کہہ کے گستاخی اب وہ کی ہے. کاٹنا واٹنا کلپ تو ہم کو نہیں آتا ہے، میں آپ کو پوری کلپ بھیجوں گا، پوری سن لیجئے گا. جی بالکل آپ بھیجیے. اور اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ، آپ کس حساب سے اس کو گستاخی بتانا چاہتے ہیں، یا آپ کو کیا لگا کہ اس کے اندر آپ کو گستاخی دی تھی؟ یہ اس لیے کہ تمامی لوگوں نے ابھی تک یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ دو کشتی پہ کیوں سوار رہے تھے، میرے سمجھ میں نہیں آپ آتا. تو میں جو اپنی بات کر رہا ہوں آپ اپنی بات نہیں، ہم اپنی بات وہیں سے ہماری بات تو واضح ہو جائے گی. ہم اپنی بات تو بتائیں گے بعد میں، پہلی تو ہماری بات یہ سن لیجئے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معمول اہل سنت کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر بلا کے اسٹیج پہ تقریر کرائی جاتی ہے. بالکل تقریر کرائی جا رہی ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ حق پر ہے. ان کے سامنے جو تحقیق پیش کی گئی تھی اس تحقیق کا خود رد ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے حق پرست لوگ آپ کو مبارک ہوں. آپ تو عبارت کے متعلق بات کیجیے جناب، شخصیت پرستی کی بات میرے سامنے نہ کیجیے ورنہ میرے پاس شخصیت پرستی میں بھی نہیں کرتا ہوں، نہ شخصیت پرستی ہمارے ضمیر میں خمیر میں ہے الحمدللہ. شریعت کی بات میں کرتا ہوں، شخصیت پرستی کس کے ساتھ ہے؟ شریعت کی بات کرتا ہوں، شریعت کی بات جو کرتا ہے اسی کو مانتا ہوں. وہ کوئی بھی ہو بھائی صاحب، کوئی بھی ہو زمانے کا، اور ابھی بھی تاج الشریعہ الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ماشاء اللہ، تاج الشریعہ سر کے تاج ہے. کیسے سر کے ہاں تاج؟ الحمدللہ، صرف نام سے. اب آپ کے اتنا ہمارے پاس تو دل ہے نہیں یار کہ چلیے تمہارے آپ تو دل یہ ایک دم آئینہ بتائیے ہے. مجھے کہ آپ کس اس عبارت کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بتائیے. آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا، میں نے تو بتا دیا نا آپ کو الحمدللہ. اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ مطلب تعویل میں خطا ہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے نا. تعویل میں خطا کس کو بولتے ہیں؟ عجیب حال ہے یار، پوری عبارت پڑھ کے یار اس کے بعد کرو تعویل میں خطا ہے اور پھر کرو مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق ہے. عجیب و غریب حال ہے تم لوگوں کا یار. ثابت نہیں کر سکتے، گستاخی ثابت نہیں کر سکتے. اچھا بھیا، گستاخی ثابت نہیں ہو سکتی ہے نا، ہے نا. اور اگر آپ لوگ گستاخی ثابت کرتے نا تو اتنا وقت نہیں لگتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ جب علامہ صاحب نے کسی شخص کو دیوبندی کہا تو وہ شخص جس شخص کا سسور تھا اس کے فتویٰ تو 1 سال میں آ گیا، لیکن یہ گستاخی رسول کے اوپر 8 سال سے کوئی فتویٰ نہیں آ رہا. معاذ اللہ رب العالمین. اس دیوبندی کہنے والے کے لیے اس شخص کا سسور اتنا زیادہ معنی رکھ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا 8 سال سے فتویٰ نہیں آیا، مگر 1 سال بھی نہیں ہوا دیوبندی کہنے پر کفر کا فتویٰ آ گیا. معاذ اللہ رب العالمین. کس کے اوپر آ گیا فتویٰ؟ کفر کا فتویٰ آنا چاہیے نا. کس کے اوپر؟ علامہ صاحب کے اوپر اجمیر شریف سے فتویٰ آیا کفر کا. علامہ صاحب کا نام لکھ کے آیا کیا؟ فتویٰ کس کے متعلق تھا؟ آپ لوگوں نے جو بالکل جگہ جگہ پھیلایا وہ پھر کس کے متعلق تھا؟ اسلام. ہاں ہلو، فتویٰ نام لے کے ہوتا ہے. ہلو ہلو، ہاں 1 منٹ صاحب. یا رسول اللہ
हेलो, जी हाँ तो क्या फरमा रहे हैं, किसके ऊपर फतवा आ गया? अभी आप लोग, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अभी आप करो कि हम वजाहत चाहते हैं कहाँ लिखा ये चीज़, और फिर मैं आपसे यही रिटर्न पूछूं। उसमें तो हुक्म शरअ बयान किया गया है कि भाई जो किसी को काफिर कहे और दलील शरई किसी को ना ला काफिर पाए कहे तो या वो किसी कुफ्र उस पे मुसलमान। पलटता है। अच्छा, दलील शरई देने के लिए क्या घर जाना पड़ेगा? अजीब हाल है यार। उसके बाद फिर कहे तो अल्लामा को काफिर कह दिया। नहीं नहीं, अरे दलील अल्लामा, अगर शरई इस देने जुमरे के में लिए घर अल्लामा जाना नहीं, पड़ेगा। अल्लामा के अल्लामा आते हैं तो सब काफिर हो जाएंगे। अरे जो तो भी मुझे काफिर ये तो को किसी बताइए, आपके काफिर दलील कहेगा और शरई काफिर नहीं रहेगा तो काफिर हो ही दलील जाएगा। शरई देने मुलजिम के घर जाना पड़ेगा, अच्छा, जिसके ऊपर मसलके इल्जाम आला लगा उसके हजरत के घर पे जाके पाबंद देना शाहरुख पड़ेगी भाई, एक दलील। बात बताओ। मसलके आला हजरत के पाबंद शाहरुख भाई, एक बात बताइए। मैंने हेलो, क्या कहा आपसे कि दलील हाँ। क्या, दलील शरई मुद्दई को मुलजिम के घर जाकर देना पड़ेगी, तब वो दलील शरई साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1 साल पहले तक तो आप लोग भी गला फाड़ फाड़ कर कहते थे हमारा हाकिम ताजु शरिया, हमारा हाकिम ताजु शरिया। 1 साल पहले ही पहुंच जाना था ना। और बकौल आपके वो तो खुद हुजूर ताजु शरिया के मुरीद थे, तो सबसे पहले पहुंचना था कि हुजूर तो आपके मुरीद से देवबंदी किसको कैसे पहुंचना कह दिया चाहिए? गया? किसको पहुंचना चाहिए? दोनों फरीक को पहुंचना चाहिए। दावा अल्हम्दुलिल्लाह किया अल्लामा है का 3 बार अल्लामा पहुंचना, ने, 3 और बार पहुंचेंगे पहुंचना हम। इस बात की दलील है कि हैरत अल्लामा की हक बात पे है यार, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। उल्टी बातें कर रहे हो। अरे मुझे ये दावा बताइए, अल्लामा आप कर रहे हैं कोर्ट और के अंदर पहुंचेंगे हम। फैसला होता है तो मुद्दई और मुलजिम दोनों पहुंचते हैं या सिर्फ मुद्दई पहुंचेगा, मुलजिम अरे जाएगा यार, ही नहीं तो और उसने मुद्दई गलत दावा साबित किया हो है तो जाएगा? दावा करके वो साबित कर दे भाई कि कुफ्र है, उनका तो बात ही खत्म हो जाए इतना। कहना ही सबूत शरई है। और दावे की वजाहत की बात थी तो हुजूर ताजु शरिया की बारगाह में आते हैं ना, खुद ताजु शरिया भी गवाह है, शरई है इसके। अब क्या आपके नज़दीक ताजु शरिया की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है? माज़अल्लाह, ताजु शरिया की गवाही काबिल कबूल नहीं है आपके नज़दीक क्यों नहीं पहुंचे? फिर अभी तक 1 साल हो गया, आप लोग क्यों नहीं पहुंचे वहाँ तक? बरेली शरीफ पहुंच जाते इतना मसला ही नहीं होता। अरे मेरे समझ में बात ये नहीं आई, ये मसला कुफ्र और ईमान का हो तो इतना देर लगाई जाती है। मसला कुफ्र और ईमान का है तो इतनी देर आप क्यों लगा रहे हैं? पहले ही पहुंच जाना अरे चाहिए था यार, ना, वही तो मैंने मैं बोल लगाया रहा है हूँ। देर। आप लोगों की तरफ से तो देर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब तो 3 बार बरेली शरीफ पहुंचे। अब ये बताओ, इस मसले को कितना टाइम हो गया? पहली बात तो मौलाना तफसीर की बात से आप अल्लामा पे पहुंच गए। अब अल्लामा से आप मसला शरई को और मसला तकफीर को ला रहे हो। मुझे तो ये अब बताइए बताओ, मौलाना तफसीर की तफसीर इबारत से पे तुम क्या अल्लामा कहते पे हैं? पहुंचे, अभी कहा कि तुम अभी वहाँ वो दलील नहीं गए बुलाने के लिए, ताजु मैंने तो शरिया गए। सिर्फ ये ज़िम्नन बात ये कर बात कौन रहा है, अर्ज वो की कहाँ थी से कहाँ आपसे, पहुँच आप गए? कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने तो ज़िम्नन ये अर्ज किया था कि अगर गुस्ताख रसूल है आपके नज़दीक मौलाना तफहीर, तो क्या वो गुस्ताख रसूल, गुस्ताखी रसूल माज़ अल्लाह गुस्ताख रसूल होने के बावजूद भी काफिर नहीं है माज़ अल्लाह आपके नज़दीक? और अल्लामा साहब ने जिसे देवबंदी कहा वो ससुर इतना ज़्यादा मोतबर है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ज़्यादा कि उसके लिए 1 साल में ही फतवा आ गया। ये ज़िमनन बात मैंने अर्ज़ देखो, की थी ईमान आपके बचाओ, सामने। ईमान, और ज्यादा बोलोगे तो कुफ्र हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात तो आपसे भी किसी के लागू देखो होती है। देखो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी की मतलब शख्सियत परस्ती में कहीं ईमान न चला जाए। शख्सियत परस्ती कौन करता और है ये देखो, मुझे मत थोड़ा बताइए आप। आराम ठीक से है, बोलो। आप तो मुझे सिर्फ माज़अल्लाह इतना रब्बिल बताइए आलमीन, मौलाना ज़कीर अहमद कि बरेलवी के ससुर इतनी मुतालिक आप अहमियत क्या का कहते हामिल हैं? हो गया कि उसका कुफ्र नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। मौलाना अरे बात तकीर अहमद किसकी कर बरेलवी रहे की हो? इबारत के मुतालिक मौलाना आप क्या तफसीर की कहते इबारत की हैं? बात करो ना, या तो तुम जिस मौजू की बात करना चाहते हो उस मौजू की बात करो, मौलाना या तकीर अल्लामा अहमद की बात बरेलवी कर की लो या इबारत तफसीर के की बात कर मुतालिक लो। आप क्या कहते हैं? अल्लामा तकीर अहमद बरेलवी ने जो अपनी किताब दरमियानी उम्मत में लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं कि सब उसके बंदे और मखलूक है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस है, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं ये बताइए। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ आपसे कि अभी तक आप जो कह रहे हैं कि ताजु शरिया का जो मौक़िफ़, वो हमारा मौक़िफ़, यही तो कहा। और ताजु शरिया ये का इसी मौक़िफ़ बात मसला को क्या आप आला हज़रत बढ़ाते से जा हटके रहे है क्या? हैं। ताजु शरिया का मौक़िफ़ मसला क्या आला हज़रत से हटके है? नहीं, आपने कहा कि नहीं कहा इस फतावा बात रज़विया को। शरीफ से हटके है? अजीब हाल है यार, बात अरे तुम मैं बढ़ा तो रहे हो। फिर वही बोल रहा हूँ ना कि जो ताजु शरिया का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। है अल्हम्दुलिल्लाह ना, ताजु बोला ना, शरिया तो के वही मौक़िफ़ बात। के अब बात मुताबिक सुनेंगे नहीं मसलक सुनेंगे? आला हज़रत के ऐन मुताबिक है वो इबारत, आप उसको गुस्ताखी साबित करके बताइए सारे हाँ, मुफ्तियों को। ताजु शरिया ने फरमाया कि मामूलात अहले सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं। फिर वही जहालत दिखा रहा है आप। मैं कह रहा हूँ वो पहले की बात है, अभी के मौक़िफ़ की बात कीजिए आप। जब गलत तो और तहक़ीक़ पेश अभी की मौलाना जाएगी। अज़ीज़ रज़ा के मौक़िफ़ को क्या कहेंगे आप? अरे यार, फिर जब हम फतावा फ़कीह मिल्लत और फतावा फैज़ुर रसूल से दलील देते थे तो आप लोग ये क्यों बोलते थे कि वो पहले का मौक़िफ़ था, अभी के मौक़िफ़ की बात करो? आप लोग क्यों अरे इतनी बात आप को तो घुमा रहे जब हैं? मुझे मौलाना सिर्फ इतना आसिफ रजा बताइए, की बात भी करते हो अल्लामा बार बार तक़ीर अहमद आपकी, और फिर बरेलवी कहते हो रज़वी हजरत के के शहजादे मुतालिक हैं, आपने जो और बात बात कही उनकी मौलाना आसिफ इबारत रजा के की हो मुतालिक रही, आप तो क्या फिर आप कहते ये हैं? वो बात क्यों इबारत नहीं कह रहे हैं भाई गुस्ताखाना है या उनसे? कुफ्र है? मुझे सिर्फ इतना बताइए। हैरत की बात है यार, अभी कह रहे हो कि हजरत का जो मौक़िफ़ मुझे है तो सिर्फ इतना तो बताइए उस वही इबारत के मौक़िफ़ मुतालिक मौलाना आपकी अज़ीज़ क्या मियाँ राय का है? है। तो मौलाना आपके अज़ीज़ सनाबी मियाँ आप कह शमाइल रहे हैं इब्लीस कि वो गैया इन बेबस तीनों की लिखा राय को उसने छोड़िए, मुझे गुस्ताखी तो की, आपकी बात और बताइए फिर
तुम आप किसका उसके मुतालिक मौक़िफ़ क्या मान कहते रहे हो? हैं? मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है यार, किसकी बात तुम कर रहे हो? क्या अल्लामा तक़ी अहमद बरेलवी की इबारत आपके नज़दीक गुस्ताखी है? ये बताइए मुझे आप। मेरे नज़दीक हम तो वो ये कह रहे गुस्ताखी हैं नहीं है मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। असजद रज़ा साहब ने जो कहा वो मेरे आपने नज़दीक सुना? वो इबारत गुस्ताखी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ से मेरे नज़दीक वो इबारत साबित है। आप ये बताइए आपके नज़दीक उस इबारत के बस ऊपर क्या आपके हुक्म नज़दीक शरअ नहीं है लग ना, रहा तो हम है? मौलाना असजद मियाँ साहब की बात मान रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अब आप हज़रत मियाँ से बात कीजिएगा। ओके, हैं? हज़रत मियाँ से बात कीजिएगा फिर कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे नज़दीक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हाँ, इबारत तो आपके बिल्कुल नज़दीक है नहीं तो फतावा फिर रज़विया मौलाना शरीफ के असजद रज़ा मुताबिक। साहब ने ऐसा कहा, तो फिर मुआज़ज़ा के बारे में क्या ख्याल है आप आपका? हुक्म लगाएंगे ना, हुक्म लगाने वाले अजीब आप हैं। हाल है मैं यार, तो अभी सिर्फ कह इतना रहे हो बोल रहा फिर हूँ यार, कि अब मैं मेरा हुक्म मौक़िफ़ लगाऊंगा? वही है अल्हम्दुलिल्लाह जो मसलक आला हज़रत जिसे कहा जाता है, जो ताजु शरिया का मौक़िफ़ है। ताजु शरिया का मौक़िफ़ फतावा रज़विया से हट के नहीं हो सकता। ताज़ियेदारों अजली खोरों का मौक़िफ़ तो फतावा रज़विया से हट यार के हो ये सकता है। दाढ़ी मेरे रखा ताजु के शरिया दाढ़ी का कटवा देना मसलके आला हजरत है। मेरे ताजु शरिया का मौक़िफ़ जो है वो फतावा रज़विया शरीफ के खिलाफ नहीं अच्छा, है। दाढ़ी रखा के दाढ़ी कटवा देना मसलके आला हजरत है। शादियों में ढोल ताशे बाजे गजाने सब करना मसलके आला हजरत है। मसलक आला हज़रत ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप तो मसलक आला हज़रत की बात कीजिए, आवाम के अमल को हुज्जत ना बनाएं, आप तो अपनी अभी बात क्या करें। कर रहे थे आप इतनी मसलके आला हजरत की बात कर रहे हैं आप, और आप खुद मसलके आला हजरत से हटे हुए हैं, तो हम क्या आपसे बात करें? अच्छा, तो मसलक आला हज़रत से मतलब अब बदअमल जो है वो मसलक आला हज़रत से हट जाता है आपके नज़दीक? तो फिर अब तो आप जितने बताइए बेनमाजी किस घूम रहा चीज़ को है बताते आज हैं? तक के जितने भैया लोगों ने जितने लोगों की नमाज़ें छुड़वा मसलके दी आला सब गुमराह हजरत हो का गए सही माज़अल्लाह। मफहूम क्या है, समझा दीजिए। आज मैं मसलक जान आला जाऊंगा। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का दूसरा नाम है। फतवा मसलके फकी आला मिल्लत हजरत की का रोशनी मफहूम में। सही क्या है बाबू, उसका मतलब तो समझाओ मुझे। मसलक आला हज़रत पे भी पहुँच गए। अब आप मैं बोल रहा हूँ मैं अहले सुन्नत व जमात को इस दौर में पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा जाता है। बकौल हाँ, फतवा उसको कहा फकी जाता है ना मिल्लत, मसलके आला हजरत। और अभी बकौल कह रहे हो हुजूर कि अमल ताजु वो शरिया। है और ये चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। हाँ, अब आप ये बताइए कि उस इबारत के मुतालिक आपकी क्या राय है? हेलो। हेलो। हाँ, जी, तो क्या कहते हैं आप उस इबारत के मुतालिक ये वही बताइए। जो बात मौलाना अपनी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं चालू मौलाना करते हैं। असजद रज़ा साहब का जो मौक़िफ़ है वो हमारा है। क्या मौक़िफ़ है आपका कि वो गुस्ताख़ रसूल है? बेबस उन्होंने कहा कि हाँ उसने बेबस लिखा है, कहा है, गुस्ताखी है, वही मैं कह रहा हूँ आपको। तो आप भेजिए ना वो मुझे। बिल्कुल। वो आपके पास नहीं है क्या? नहीं आप भेज दीजिए मुझे, हो सकता है आपने आपके कुछ ज़्यादा पास सुन लिया। अभी फहद चिल्ला रहे थे यार, तो फहद की नहीं है क्या आपके पास? नहीं, मैंने तो वो क्लिप सुनी है, उसमें मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, मगर आपके पास जो हो सुन सकता है लीजिए, उसके अंदर अगर कुछ जब अलग से नहीं हो। फिर दोबारा आएगा तो फिर हमसे बता दीजिएगा कि नहीं मिला, तो मैं काट के भेज दूंगा आपको। नहीं तो अभी भेज दीजिए ना आप। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? 2-3 MB की होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं डलवा दूंगा आपको नेट पे। हमारे में नेट नहीं है भाई। मैं डलवा देता हूँ ना नेट पे आपको 19 रुपये वाला। आप नहीं, भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रहने बोल दीजिए रहा हूँ आप। आपकी नेट पे की नहीं, अभी बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हो कि मेरे पास है, मैंने सुना है, तो क्यों नहीं सुन रहे हो आप अपने पास अरे से? मैंने सुनी है, मगर वो जो आप बता रहे हो ना वो बात मैंने नहीं सुनी, इसलिए आप उसको फिर से भेज दीजिए। क्योंकि मैं फहद की रिकॉर्डिंग को सुन चुका हूँ पहले भी, जब वो चली थी तभी। अब अगर आपके हाँ, पास है तो आप मुझे भेज दीजिए। मेरे पास नहीं, दूसरे के पास है। हाँ तो वो दूसरे से लेकर भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है? आपके पास नहीं है क्या अभी? अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना मैं खुद सुन लेता। हाँ तो मुझे ठीक है। खामखा बहस आपका करने नंबर की क्या आदत है? नहीं। कांटेक्ट ये नंबर मेरे ही है। ये आपका नंबर है। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर में ही हूँ। आप चाहो इंदौर तो में मैं हैं? आ रहने सकता वाले हूँ। कहाँ के हैं? रहने वाला तो मैं सनावत का हूँ। सनावत कहाँ है? वो मैं जानता हूँ आपको। हाँ जी हाँ, वो तो आप जानते ही हो ना, बहुत अच्छे से मिल चुका हूँ मैं हाँ, बहुत आपसे, तो कायदे से जानोगे जानता नहीं। हूँ। तो फिर आप जब ये सुन लेंगे रिकॉर्डिंग, आप सुन के कितनी देर में जवाब देते हैं आप मुझे? आप इंशाल्लाह भेजिए मुझे, मैं उसके बाद में आपको फ़ोन लगा रहा हूँ। चलो, ये इसी नंबर पे व्हाट्सएप चालू है? जी इसी नंबर पे चालू है। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है भेजिए। और उसके बाद सुनने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब दिल कहेगा फ़ोन करिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। और इंदौर में किस जगह मुलाकात कर लूँ आपसे? इंदौर में आप कहाँ मिलेंगे मुझे? आप? अरे मैं तो आज़ाद नगर में रहता हूँ। वो मस्जिद में ना मोइन को अशा के घर के आगे, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह सुबह वहीं आपकी मस्जिद में। किसके यहाँ? कहाँ पे? किसके घर के आगे? मोइन भाई, रूहुल भाई, ये लोग रहते ना वहाँ पे। फिरदौस नगर मोइन बोलते भाई, हैं, क्या रूहुल बोलते भाई हैं कौन? रूहुल भाई वो सलीम भाई के? उसको? आमीन, मोइन, रूहुल। तो ये तो सब वो खबीस लोग हैं, मैं इन लोगों से ताल्लुक़ नहीं मेरा। अरे वो तो आपके पीछे नमाज पढ़ते थे यार। आमीन नहीं तो मिलवाया था मुझे आपसे, आप उनको खबीस बोल रहे हैं आप।
کس کو؟ آمین نے تو ملوایا تھا مجھے آپ سے کہ ہمارے حضرت ہے، اور آپ نے اب آپ کے کمرے میں بٹھا کے مجھے آمین کے ساتھ میں پانی وغیرہ پیا تھا، میں نے چائے بلوائی تھی، کون اس میں آمین؟ آمین نے. آمین کون ہے؟ آمین نام ہے لڑکے کا، معین، روحول، 3 بھائی ہے. چلیے خیر امین انشاءاللہ میں امین امین آ جاتا ہوں انشاءاللہ صبح، وہ ساتھ میں لے آؤں گا اس کو بھی. امین کی وہ بات کرو ڈسکور سے چلتا ہے. ہاں ہاں وہ تو سنلی لڑکا ہے، اس کی بات ہم تھوڑی نہ اب کرتے آپ ہیں. نے تو خبیث بول دیا نا ایسے. امین روحل کی بات کر رہا ہوں میں، روحل ابھی چلیے آپ نے خیر نام. جو بھی بولا آپ نے وہ. چلیے آپ مجھے کلپ بھیجیے.